السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں آر وائی کے انفارمیشن ویورز۔ اس وقت میں موجود ہوں رانا شہباز صفدر، جو کہ صدر ہیں پنجاب ٹیچرز یونین ساؤتھ پنجاب کے۔ ویورز، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ٹیچرز جو ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر سراپا احتجاج ہیں، اور یہ احتجاج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے سرکاری سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا، ان کے خلاف ہے۔ آج رانا صاحب کی قیادت کے اندر رحیم یار خان ڈی سی او کمپلیکس کے باہر ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ یہ احتجاج کیوں کیا گیا ہے، اس کے کیا نکات ہیں اور ان کا آگے کا کیا لاہے عمل ہے، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم رانا صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے، تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے۔ دیکھیں جی، ہم پچھلے 3 مہینے سے مسلسل ارباب اختیار کو کہہ رہے ہیں کہ 1 جون 2023 کو انہوں نے ایک ظالمانہ لیو اینڈ کیشمنٹ کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو ریٹائرمنٹ کے وقت جو رقم ملتی ہے ریٹائرمنٹ سرکاری ملازم کو، وہ بڑھاپے کا اس کا سہارا ہوتی ہے، پینشن اس کا سہارا ہوتی ہے۔ کسی نے بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے، ساری زندگی کسی نے مکان بنانے کے لیے ریٹائرمنٹ کے لیے سوچا ہوتا ہے، تو یہ جو ظالمانہ اور جابرانہ گورنمنٹ کا اقدام ہے، جس کا مینڈیٹ بھی نگران گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، انہوں نے جب کیا تو جون، جولائی، اگست، ستمبر 4 مہینے ہم پٹتے رہے اور خدا را ہماری بات سنے، نوٹسز بھیجتے رہے، ہم منگل کی منگل احتجاج کرتے رہے پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر، لیکن سرکار نے ہماری بات نہ سنی۔ بالآخر ہم نے 10 اکتوبر کو لاہور سول سیکریٹریٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا، لیکن رات کی تاریکی میں قوم کے ان ماماروں کے اوپر سخت تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے مار بھائی شرم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس ملک کے اندر زلزلہ آ جانا چاہیے تھا کہ استاد کی جو عظمت، ایسے کہتے ہیں نا، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو۔ استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے، لیکن انہوں نے استاد کے ساتھ جو ظلم کیا، جو بربریت کی، جو ایک چوک میں احتجاج ہو رہا تھا، اس کو ان کی غلط پالیسیوں نے پورے پنجاب میں پھیلا دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1.25 کروڑ بچہ پچھلے 5 دن سے ایک لفظ نہیں پڑھ سکا۔ 3.25 لاکھ استاد جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ جو کلرک ہیں وہ سڑکوں پہ ہے، کلاس 4 سڑکوں پہ ہے، لیڈی ہیلتھ ورکر سڑکوں پہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جو پنجاب کو چلا رہا ہے، کہ جب لاکھوں لوگ کروڑوں بچے جو ہیں وہ بیچارے اپنا مستقبل تباہ ہونے میں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، پورا پنجاب پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وجہ یہ ہے کہ جو 1.25 کروڑ بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور تعلیمی بائیکاٹ کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا، جتنے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں، جتنے ان دفتروں میں بیٹھے لوگ ہیں، جتنے بھی پالیسی ساز ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بچہ بھی وہاں نہیں جاتا، کیونکہ یہ غریبوں کا بچہ ہے، کیونکہ ان اساتذہ کی جو ہے وہ پہنچ نہیں ہے اوپر تک، کیونکہ ان اساتذہ کو جب چاہے یہ بھیڑوں بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کے کان پہ جونگی رینگ رہی۔ لیکن محسن نقوی صاحب، میں آپ کو بطور ساؤتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ ٹیچرز کے یہ پیغام دیتا ہوں رحیم یار خان انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے کہ جب تک ہمارے قائدین کو رہا نہیں کیا جائے گا، جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کریں گے، پورے پنجاب میں تعلیمی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اچھا رانا صاحب، کچھ سوال یہاں پر جو ہے وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، میں وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سرکاری اسکولوں کو دیکھیں تو ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ایک متھ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو پراپر پڑھاتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، اسکول کی ٹائمنگز پراپر نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حکومت پنجاب نے عرصہ دراز سے جو ٹیچرز ہیں بلکہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اچھا اضافہ بھی کیا ہے۔ تو کیا اگر پرائیویٹائز اسکولوں کو کیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے حکومت کا؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پرائیویٹائز کا تجربہ کیا تو ہے پہلے۔ دیکھ لیں پورے پنجاب کے اندر جو 7-8 ہزار 10 ہزار پیف کو سکول دیے تھے عمار صاحب، ان سکولوں کی حالت دیکھ لیں، بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ سرکاری اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بسم اللہ کریں، لائیو لیں، مجھے اٹھائیں، یہ سارے کے سارے گزٹ اٹھائیں 2012 سے، بہت پیچھے نہیں جاتے، 2012 سے گزٹ اٹھائیں، دیکھیں پنجاب کے 8 بورڈز کا سرکاری اسکولوں کا نتیجہ کہاں تھا۔ آج اٹھائیں دوبارہ گزٹ 2023 کا، آپ کو 80%، 89%، 90% اساتذہ جو ہے نا گورنمنٹ اسکولز کا میٹرک کا رزلٹ نظر آئے گا۔ ہمارے رزلٹ بتاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، جب
टूटी जूती वाला, झोंपड़ी वाला, गरीब का बच्चा भी बोर्ड की पोजीशन लेता है तो वो प्राइवेट स्कूल का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल का बच्चा होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एमफिल फिजिक्स हूँ, गस्टेड ऑफिसर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे वो जो सरकार के साथी थे, अगर उन्होंने ना पढ़ाया होता तो आज मैं आपके सामने ना बैठा होता, गस्टेड पोस्ट पे ना बैठा होता। मैं सबसे बड़ी मिसाल हूँ, और बड़ी मिसालें हैं। जो इन ईवानों में बैठे लोग हैं, इनमें से अक्सर लोग यहाँ से पढ़े हैं। बात यह है कि सरकारी स्कूलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ नहीं दिया हुआ। माजरत के साथ अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो मेरे ज़िले में इस वक्त हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां कमरों की शदीद कमी है। मेरे ज़िले के अंदर तकरीबन टोटल 24,000 सीटें सैंक्शन है, 9,000 सीटें खाली हैं। मुझे बताएं, जिस कमरे के अंदर 107 बच्चे बैठे होंगे, प्राइवेट सेक्टर में एक कमरे में 30 बच्चा बैठा होगा, मार साहब वहाँ क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये मेरे उस्ताद हैं जो गरीब के बच्चे को जूता भी नहीं होता, जिसके पास कपड़े भी सही नहीं होते, जिसके पास कंगी भी नहीं होती घर करने को, बुरी हालत में वो आता है तो वो सीने से लगा के उसको पढ़ाता है। तो गरीब के बच्चों के लिए जो तालीमी इदारे हैं सरकारी, वो किसी नेमत से कम नहीं है। अगर प्राइवेटाइज किए गए तो फिर इंडिया की मिसाल सामने है, आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों रुपये फीस की तरफ जाएंगे। और जो हमारे सरकारी स्कूल में महाना 20 रुपये फीस नहीं दे सकते, 6 महीने बाद 120 देते हुए कई वालिदैन रो पड़ते हैं हमारे पास आके, मैं खुद हेड हूँ, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये प्राइवेटाइजेशन 3,38,213 टीचर्स की लाशों के ऊपर होगी इंशाल्लाह ताला, अगर हुकूमत ने करने की कोशिश की तो। अच्छा राना साहब, यहाँ पर जो है वो एक चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ कि आपके मुताबिक तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चा जो कि पिछले 15-20 दिन या एक महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा, टीचर्स सरापा एहतजाज हैं, स्कूलों की तालाबंदी की जा चुकी है कमोबेश तकरीबन हर स्कूल के अंदर। अब आपके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं हुकूमती वफ़द के साथ, और अगर आप लोगों का कोई भी किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों का सेटल डाउन नहीं होता, मुत्तफिक नहीं होते आप लोग, तो उन 1.25 करोड़ बच्चों का क्या कसूर है जो आप टीचर्स की वजह से और हुकूमती हरदर्मी की वजह से जो तालीम से कासिर हैं, जो स्कूल जाने से कासिर हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है? जी, अगर ये प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, टीचर्स बेचारे नौकरियों से महरूम चले जाते हैं, तो हम जो 3,38,213 जो टीचर्स हैं, हमारे भी तो करोड़ों की तादाद में बच्चे बनते हैं, हमारे चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। बात यह है कि गवर्नमेंट कब तक नहीं मानेगी, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। और रियासत तो माँ के जैसी होती है, और माँ में जो बाप है, रूहानी बाप रियासत के हम हैं। उस्ताद सड़कों पर है और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बेशर्मी की और ढीठपन की जो हद है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे भी किसी ने आके नहीं कहा, भाई मोहतरम असातिज़ा कराम बताइए आपका मसला क्या है। होना तो ये चाहिए था कि 4 महीने से हम इनको कही जा रहे थे, नोटिस भेजे जा रहे थे, हमसे पहले हमें एंगेज करते, एंगेज नहीं किया। हम पुरअमन बैठे थे, हमें पुरअमन बैठने भी नहीं दिया, और एक चौक के प्रोटेस्ट को पूरे पंजाब में फैला दिया। इस ताहाल मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक किसी एक बंदा भी, कोई एक बंदा भी असातिज़ा को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाने के लिए दावत नहीं दे रहा। ये इंतहाई शर्म की बात है। अच्छा शहबाज साहब, आखिरी एक सवाल जो है, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर आने वाले दिनों में आप लोगों का और हुकूमती वफ़द का अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सेटलमेंट नहीं होती, तो आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? जी, बात यह है कि आज असातिज़ा सड़कों पर है और हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बच्चों को मना किया हुआ है, उनके वालिदैन को हमने कहा हुआ है कि बच्चे इस तहरीक में रोड्स पे ना आएँ, बच्चे जो है ना इस तहरीक का हिस्सा ना बने। ये हमारी जंग है और मेरे पंजाब के 3,38,213 असातिज़ा इस जंग को लड़ेंगे। एपका के शाहीन लड़ेंगे, क्लास 4 लड़ेंगे। हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट बात नहीं मानेगी तो तलबा यूनियंस, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की और स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो गवर्नमेंट से तंग आके रोडों पे आ जाएंगे। जब वो सारे रोड्स पे आ जाएंगे, कब तक नहीं सरकार हमारी मानेगी? हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि इससे बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। हम भी यकीन करें, बतौर ममार मेरी भी बड़ी दिल आज़ारी हो रही है इस बात की, मैं बड़ा परेशान हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वालिदैन भी बड़े परेशान हैं इस बात से। मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी, इससे पहले कि वालिदैन भी रोड्स पे आ जाएं, इससे पहले कि ताजर भी रोड पे आ जाएं, वकला भी रोड पे आ जाएं, सारे का सारा पंजाब बंद हो जाए, उससे पहले होश के नाखून लिए जाए। मेरे कायदीन सगालत जवेद संगेड़ा साहब, काशिफ
शहजाद चौधरी साहब, राना लियाकत साहब और दीगर कायदीन को बुलाएं और बुलाने के बाद मुज़ाकरात करें और जो भी चीज़ें हैं वो लाहेअमल तय करें। जब तक कायदीन हमें नहीं कहेंगे उस वक्त तक ये बाइकाट पूरे का पूरा मेरा ज़िला, मेरे ज़िले के 2772 स्कूल और इंशाअल्लाह ताला 37 एप्का के महकमे और तमाम के तमाम जो है डाक और इंस्पेक्शंस का हम बाइकाट रखेंगे। और जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते, हमारे असीरान को रिहा नहीं किया जाता, इंशाअल्लाह ताला मार भाई मेरी पूरी टीम पंजाब ट्रेड यूनियन जूनियर पंजाब की अगर उठाना चाहते हैं तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। मैं ऐलान करता हूँ इस बात का। जी नाजरीन, तो आपने राना शहबाज सफदर साहब की जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अपने इस प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं कुछ चीज़ें जो है वो अपनी आवाम के सामने रखता हूँ कि अगर इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो फ़िलहाल इसके अंदर जो हमें जो नज़रअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं वो 1.25 करोड़ तालिब इल्म है, वो गरीब का बच्चा है जो कि इस वक्त तकरीबन पिछले 15-20 दिन से स्कूल जाने से कासिर है।